अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद रज़ा तुहाडे नाल गलबात कर रही हूँ। एहसान बाजवा साहब दे नाल साडी गलबात हो रही है हीर दी कहानी ते। दो किस्तां बयानियां जा चुकियां, तीसरी किस्त असीं शुरू करने आ कि तीसरी किस्त दे विच किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां किहड़ियां किहड़ियां थावां असीं फरोल सकने। बाजवा साहब, रांझे दा माँ बाप मर जांदा है, जमीन उहदे बराग वो खो लेंदे ने, हीर दी सैदे खेड़े दे नाल मंगनी हो जाती है। इस तो बाद फिर रांझा की करता है, कित्थे जाता है, की उहदे बारे सानू कोई दसो। हाँ जी, जदों उहदा वालिद मौजदार खान ते मां निस्बत बानो फौत हो गए तो उहदे तो बाद उहदा मामा सलमान खान बलोच उन्होंने डेरा हैबत खान नेड़े मुजफ्फरगढ़ ते रंगपुर खेड़ा के लागे जिहड़ा उन्हां दा पिंड सी जद्दी, उत्थे लै गए। और उत्थे जिस गए तो उत्थे जाके उसकी माँ भी मर गई बेचारी महीने बाद। 40वां नहीं सी मौजदार खांदा होया तो वह भी फौत हो गई। तो उहदे तो बाद फिर रांझा जिहड़ा ना बिल्कुल कल्ला हो गया। तो इन्ने चेहरे च सैती ने रुका भेजिया सी मुराद बलोच नूं कि इन्हां ने मतलब मंगनी कर दी है सैदे खेड़े की हीर दे नाल बदोबदी, और हुण तुसीं कुछ उहदा करो। तो उन्हें मुराद बलोच ने उन्होंने आख्या कि तू जा उत्थे जोगी बन, तो जोगी बन के तो असी मतलब यह है कि जिहड़ा मेरा मनसूबा है उहदे मुताबक काम करदियां होया असी हुण साडी पेश तो जाती नहीं, ना सानू मजहब वाले जिहड़े ने तोहफज दे रहे ने, ना सानू कोई अदालतां तोहफज दे रही ने, साडी कोई सुनदा नहीं। तो हुण बगावत ही करनी पैनी है कि हीर ते सैती नूं कढ के लै चलीए उत्थों, क्योंकि साडे नाल नकाहियां ने, साडियां बीवियां ने, साडा हक है। और जदों हक जिहड़ा है वो आसान तरीके ना मिले तो फिर वो घ्यो आने ने सीधी उंगल ना निकले तो डिंगी करनी पैंदी है। उन्हें जिहड़ा उन्होंने भेज दिता डेरा अपना उतों जिहड़ा रंग डेरा हैबत खान तो रांझे नूं भेज दिता उन्हें टिल्ला जोगियां। उस वेले बालनाथ दोवें जिहड़े गद्दी नशीन सन, और बालनाथ दे कोल जदों गया तो रांझे ने अपना तारफ करवाया तो वो बालनाथ हरी उन्हां दे वड़कियां नूं जानदे सन, क्योंकि उन्होंने वड़कियां की फरमाइश के नाल ये जिहड़ा टिल्ला जोगियां है उत्थे जिन्नी भी उसारी हुई सी वो गियासुद्दीन बलबन ने सरकारी खर्चे ते करवाई सी। उत्थे जिहड़ा तालाब बनवाया, उत्थे जिहड़े कुठिए बनवाए, सारे तकिए वगैरह बनवाए, पौड़ियां बनवाइयां, ये सारा उन्हें इस वजह ना वो जानते सन कि इस खानदान का साढ़े ते एहसान है। बालनाथ ने उन्होंने बड़ा ठाकिया कि तू तगड़े खानदान का बंदा है तो तू यार जोगी ना बाणे, तो भुखिया मरन वाला काम है, तो बहुत ही औखिया रहन वाला, तो जिउंदियां सूली ते चढ़न वाला काम है। लेकिन रांझे ने कहा कि नहीं, मैं जोगी जरूर बनना है। वो जो जोगी उन्हें बना दिता तो उन्हें कहा कि गल ये है कि असल मामला तो यह है कि साड़ी बीवी है मेरी हीर, वो नाल मेरा निकाह होया सी, तो इस तरह धक्को धक्की खो लीए तो उन्होंने निकाह कर लेना है, तो मंगनी हो गई है तो उन्होंने लै जाना उन्होंने। उन्हें आख्या भी ठीक है। उन्हें आख्या लेकिन हुण मैं जिहड़ा तैनूं लंगोट पवा दिता है ये जत सत दा, ये तू चाहे भी तो दुनियादारी च नहीं आ सकदा, लेकिन मैं दुआ देना कि चलो तुसी ये मुकाबला जिहड़ा है जित जाओगे और हीर तैनूं मिल जाएगी। ये उन्हें आख्या तो उहदे तो बाद मुराद बलोच भी उत्थे अपड़ गया। जदों अपड़ गया तो ये नाल लै के तो उत्थों जनाब ये आके तो सीधे रंगपुर खेड़ा जिहड़ा हीर दा सैती दा सॉरी जिहड़ा सैती दा काला बाग सी ना जी, जिहड़ा काला बाग बड़ा मशहूर तुहां सुनिया है, उहदे विच सईदे नाल हीर दा जिहड़ा विआह होना सी उहदे तो 20 दिन पहलां आके ते ये उत्थे बह गए, और जोगियां दे बहरूप विच नाल मुराद बलोच ने कुछ अपने साथी जोगियां दे बहरूप विच उत्थे बिठा दिते जिहड़े उहदे गनमैन सन, हाँ जी, ताकि उन्होंने तोहफज दिता जा सके। तो उत्थे जनाब उन्हां सैती जिहड़ी सी वो आने ने जो कुत्ती चोर ना रल जाए तो फिर सन तो लगती है। सैती जी वो भी नाल उन्हां दे ज़ाहर रली सी, क्योंकि मुराद बलोच नाल नकाई सी, हीर रांझे नाल नकाई हुई सी। अच्छा, इत्थे थोड़ा जिहा ये भी चानण पाते चलीए कि सैती ते मुराद दा की तलक है, उन्हां दी की कहानी है, कोई थोड़ा जिहा अगर उहदे ते बयानिया जाए। मैं दस चुका जी कि सैती जी है तो मुराद, चूँकि मुराद जिहड़ा सी डेरा हैबत खान का रहने वाला सी। डेरा हैबत खान बिल्कुल लागे है रंगपुर खेड़ियां तो, और जिहड़ा रंगपुर खेड़ा है इन्हां दा जिहड़ा खानदान सी यानी हैबत खान, ये हैबत खान की औलाद सन। इन्हां दे खानदान की हैबत खान तो लग के तो उन्हां दा जिहड़ा खानदान सी खेड़ियां दा, उन्हां नाल दुश्मनी चलती आ रही सी, और अज्जू खेड़े नूं कतल कर दिता सी। एक जिहड़ा सलमान खान बलोच ने एक दफ़ा उन्हां दे पिंडों मझां लै के बंदे को आए
ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੇ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਗੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅੱਜੂ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣਾ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸੈਯਦ ਬੁਰਹਾਨੁਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਤਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਸੀ, ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾ ਟਰਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਚਰਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਖੇੜਾ ਰੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜਦਾ ਖੇੜਾ ਰੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਦਾ ਰੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 55 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰਨੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ ਸਹਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਤੀ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਇੰਝ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਔਰ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਫਸਖ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਹੀਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੀਰ ਦੀ ਜੰਝ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਲੀ ਬਾਕਰ ਸ਼ਾਹ ਸਜਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਟੁਕਣ, ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੇੜਕਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਖਾਂ ਸੀ, ਮੱਲ ਖਾਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਖਾਂ ਹਾਕਮ ਸੀ ਝੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂਰਉਦੀਨ ਚਨਿਓਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਹਿਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਚੱਲ, ਬਹੁਤਾ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਪਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੰਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਕ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾਬਾਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਔਰ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਨੇ 250-300 ਬੰਦਾ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਤੀ ਭੱਜੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਹੀਰ ਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜੀ ਹੈ ਹੀਰ ਬੈਠੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਬੈਠੀ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਬੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਬੂਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਬੂਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਬੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੀ, ਉਸੇ ਨਹਿਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਪਠਾਣਾ। ਕਾਲਾ ਪਠਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬਦਾਦ ਟੁੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਖਾਂ ਟੁੱਡੀ ਦੀ। ਲਾਲ ਖਾਂ ਟੁੱਡੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਦਾਦ ਟੁੱਡੀ ਇਹ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਸਨ ਯਨਗਾ ਖਾਤੂਨ ਦੇ। ਯਨਗਾ ਖਾਤੂਨ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਰਮਜ਼ੇ ਖਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਵਾਬ ਮਕਬੂਲ ਖਾਂ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਵਾਲਾ,
ਇਹ ਕਬੂਲ ਖਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਕਬੂਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਕਬੂਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਗੜ੍ਹ ਖਿਕਰੀ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਗੜ੍ਹ ਖਿਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਹਮਸ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਮਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰਾਤੀ ਇਹ ਤੋਂ 300-400 ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀ ਕੋਨਾ ਮੋਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਗਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜਨਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਡੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੱਦੜ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਵਸੇ। ਚੱਦੜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਅਦਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਵਾਬ ਮਕਬੂਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਲੜੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਟ ਕਬੂਲੇ ਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁਦੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁਦੀਨ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਤੇ ਸੈਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੱਤੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਖੈਰੁਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਭਣੂੰਜਾ ਸੀ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਚਨਿਓਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਦਰ ਖਾਂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲੋਂ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੁਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਈਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤਰੂ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਟੁੱਡੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਜਗੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਹੀਰ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਘੜਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਚਾਕ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਕਬੂਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ।